हैं ह्यूमन राइट्स यानी एसोसिएशन प्रोटेक्शन सिविल राइट्स की तरफ से। अब इससे पहले भी हम कम करते आ रहे हैं जहाँ कहीं भी वायलेट्स होते हैं। शासक एक धर्म को जो टारगेट कर रहे हैं, ये वायलेशन होता है या नहीं होता है? ये बिल्कुल वायलेशन होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि जो भी हेट स्पीच करता है उसको 100 मोटिव केस उसके ऊपर दर्ज किया जाए, उसके ऊपर लगाया जाए। हम एसपी को जाकर बताएंगे कि जो वो भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है या हेट स्पीच कर रहा है तो उसको ऊपर लॉन्च करो कंप्लेंट बोल के। ಸಾವಿರಾರು ಕಟ್ಲೆಗಳು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ನಡೆಸುವಂತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿಯವರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ನಮ್ಮ APCR ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ದು, ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟಕ ಇದೆ. ಅದರದ ನಾನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ DS ಕಾಜಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 20 ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ರೈಟಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಹಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನೋ ಆ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾರ್ದಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2-3 ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ, ಅವರದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಾಗ ಅವರು ಬಡವರಿದ್ದರೆಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ APR ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಲಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಮೀಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಂತೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶ್ರೀ MA ಬಗಲಿ ವಕೀಲರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, APCR ವಿಜಯಪುರ ಘಟಕ. ಸರ್, ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ಹುಡುಕಾಡಿ? ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತು, ಜೈಲರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ, ಇಂಥವು ಯಾವರೇ ಅಪರಾಧಿಗಳು ದಂಡ ಕಟ್ಟಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ಜೈಲರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಜೈಲರ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 10,000 ದಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರುಗಳು ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಬಡವರು ಅವ್ರದ್ದು ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಿದೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಟ್ಲೆಗಳು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್
ನಡೆಸುವಂಥ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ, ನೀವು ತಾಲೂಕು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗೇನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಸರ್, ಈಗ ಗಂಡ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಬತ್ತಾಗ ರೊಕ್ಕನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫೀ ನಿಮ್ಮ ಇರೇ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ಫೀ ಇರ್ತೋ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ಟೈಪಿಂಗ್ ಓಡಿಸೋ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಬತ್ತಾಗ ರೊಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ DLS ಅಂತ ಒಂದು ಇಲಾಖೆನೇ ಇದೆ, ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ನಮ್ದೇನಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿರ್ತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಏನರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. आज एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से मैं DS काजी एडवोकेट और प्रेसिडेंट ऑफ HPCR बीजापुर, तो मैं ह्यूमन राइट्स डे जो मना दिया, जो हॉल हिंदुस्तान में मनाया जाता है, यहाँ तक इंटरनेशनल भी मनाया जाता है, इस दिन मुबारकबाद मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जो मनाया जा रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के थ्रू से हम बीजापुर में जो है ये डे मनाए जा रहे हैं. और एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का मेन मकसद क्या है कि ये जो है सबको इक्वालिटी देना, सबको हक देना और सबको इक्वालिटी के साथ देखना. इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसे 14 ऑफ आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स जो है सेफगार्ड करना, ये जो हमारा एसोसिएशन प्रोटेक्शन राइट्स की तरफ से हम मदद करते हैं. और इसी तरह हम जेल भी विजिट करते हैं, जेल को जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कोई इनोसेंट जो है अंदर पड़े हुए हैं, थोड़ा पैसा दे नहीं पाते रहते हैं, उनको 1 महीना 2 महीने रखने, ऐसे दौरान में हम जाकर उनकी मदद करते हैं और जाके 10,000 5,000 जो भी पैसा होता है उनको देकर जो है छुड़ाकर बाहर लाते हैं. इस तरह एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जैसा जहाँ पर मॉब होता है, जहाँ पर झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं, यहाँ पर भी हम लोग उनको इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट देखकर उनको जाकर जेल से रिहा करने की कोशिश करते हैं. ये काम एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कर रहा है और ये ऑल इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें ज़्यादातर जो है एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग तबका के लोग इसमें मौजूद हैं. और इसी के साथ साथ जो है ह्यूमन राइट्स का जो भी आता है, सिविल राइट्स होते हैं, खाली ह्यूमन राइट्स में बहुत से बड़े राइट्स भी हैं, जैसे है रोड भी सही बनी हुई नहीं है, वहाँ भी हम जाकर उनको बात करते हैं. और इसी तरह से कहीं चेंबर का काम होता है गलियों मोहल्लों के अंदर भी, वहाँ भी नहीं हो रहा तो सिविल राइट्स को मदद करने की कोशिश करते हैं. इसी तरह से पूरे जो है ये सिविल राइट्स का मेन मकसद लोगों के जो ह्यूमन राइट्स जो वैलिड हुए रहते हैं, हम फंडामेंटल राइट्स जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिया गया है, जैसे आर्टिकल 14 है, स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच है और प्रोटेक्शन ऑफ जो लिबर्टी है, ये सब हम लोग कोशिश करते हैं कि कानूनी तौर पर उनको मदद किया जाए. और किसी को यहाँ पर रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट काम करते हैं हम लोग, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबको हम जो है एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन तरफ से जो मदद की जाती है. और हम कोशिश ये करते हैं कि किसी के भी वायलेट्स होते हैं तो उसके पास पहुंच जाते हैं हम लोग, जाकर जो है मदद करते हैं. और इसके लिए जो आज जो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है, साथ में मेरे बगली साहब जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे एसोसिएशन प्रोटेक्शन से, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया है आपको. और भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि अदर कास्ट के लोग भी इसमें शामिल हो जाए. हम आज तक जो है ज़्यादातर जो है मुस्लिम्स लोग इसमें थे और हिंदू लोग भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी इसको बढ़ाया जाए. और जो एजुकेटेड हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, जो काम करने के ख्वाहिश रखते हैं, ये लोग हमारे पास आए और हम जो उनको जो है उनका ये देखकर बायोडाटा देखकर उनको मेंबर बना लेंगे इंशाल्लाह. ये अभी यहाँ के जो विधायक हैं, अब वो एक कमेटी को देखकर काम करें. मुस्लिम मोड़ों में तो बीजापुर के काम नहीं हुआ, तो इसके खिलाफ आप कितने FIR दर्ज किए हैं, कितने मुकदमे? हम अब इसके बाद जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम ले रहे हैं कि रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट लोगों को बुलाया जा रहा है इसके अंदर. तो हम चाहते हैं कि इन सबको लेकर जो है कानूनी लड़ाई लड़ें, लीगली तौर पर फाइट करें. और जो बंद पड़ता है हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तक भी रिट भी फाइल करेंगे, क्योंकि जो भी बीजापुर में हो रहा है इसको होने नहीं देंगे इंशाल्लाह. बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का ये हमारा एसोसिएशन प्रोटेक्शन का मकसद है. सर अभी तक तो आप देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से
लगातार मुसलमानों एक ही धर्म को हाँ। जो टारगेट करते आ रहे हैं, यहाँ तक कि परवाजी तक भी बात आई, तब आप आगे नहीं है। हाँ। आज ह्यूमन राइट्स डे है, आप बता रहे हैं, तो कितने आपने शासक के विरोध में इससे पहले भी हमने ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है एसपी पास भी हमने ये दिया है, मेमोरेंडम पेश किए हैं, वक्फ बोर्ड के बारे में हमने दिया है, और ये पोर्टल जो ये उम्मीद पोर्टल के ज़रिए भी हम लोग ने कोशिश किए हैं कि वो ज़्यादातर जो लोग उम्मीद पोर्टल के अंदर जो है एक्सपर्ट्स रहते हैं उनको ये काम करने के लिए कहा है। और यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड का जो मसला है हम लोग जाके डीसी को मेमोरेंडम पेश किए हैं, और इसको बाहर इसे भी दिए प्रेसिडेंट को भेजा गया है यहाँ से डीसी के थ्रू से। और यही नहीं, जो भी हेट स्पीसीज यहाँ पे करने की कोशिश करते थे हम लोग जाकर कंप्लेंट्स भी फाइल किए हैं, और डीसी को बताएं, एसपी को मिले हैं ह्यूमन राइट्स यानी एसोसिएशन प्रोटेक्शन सिविल राइट्स की तरफ से। अब इससे पहले भी हम कम करते आ रहे हैं जहाँ कहीं भी वायलेट्स होते जो शासक एक धर्म को जो टारगेट कर रहे हैं, ये वायलेशन होता है या नहीं ह्यूमन राइट्स? ये बिल्कुल वायलेशन होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि जो भी हेट स्पीच करता है उसको 100 मोटिव केस उसके ऊपर दर्ज किया जाए, उसके ऊपर लगाया जाए। लेकिन हम आप जाकर जो है एसपी को भी कहा जाते हैं, हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट काम करते हैं। हम एसपी को जाकर बताएंगे कि जो भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है या हेट स्पीच कर रहा है तो उसको ऊपर लॉन्च करो कंप्लेंट बोल के। हम कोशिश करेंगे, हम एसोसिएशन प्रोटेक्शन तरफ से उनको मिलेंगे और उसके ऊपर जो है कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश करेंगे। तक आपने क्या करेंगे? नहीं, इससे भी करे हैं, पहले भी किए हैं, लेकिन अब कोर्ट में आप प्याला डालें इनके विरुद्ध में? कोर्ट में नहीं डाले, बल्कि हम लोग डीसी के थ्रू एसपी के थ्रू दिए थे कंप्लेंट। प्याला आपने नहीं डाले, इंशाल्लाह हम आगे जा लेंगे कोशिश करें।